Hallelujah. 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. இரக்கம் செய்ய மாட்டீரா, கிருபை செய்ய மாட்டீரா. இந்நேரம் வரைக்கும் ஜெபங்களை கேட்டதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்நேரம் வரைக்கும் ஸ்தோத்திரங்களை கேட்டதுக்காய், ஏறெடுத்ததுக்காய், தந்த தருணத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் எங்களுக்கு கிருபையாய் நீர் ஈந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பலப்படுத்தோ பலப்படுத்தோ பலப்படுத்தோ. ஓ ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. உடைய வார்த்தைகளினால் எங்களை பலப்படுத்த ஆண்டவரே. உடைய கிருபையினால் எங்களை பலப்படுத்த ஆண்டவரே. எங்களை ஆசீர்வதி அப்பா, எங்களை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. உட்காருவோமா. யோவான் எழுதின புஸ்தகம், புக் ಆಫ್ ಜಾನ್, ಯೋವಾನ್ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ತೆ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಿಂದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೆ. ಯೋವಾನ್ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಸ್ತಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 18ನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He hears all our prayers. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. He never answered my prayer. He never answered my prayer. ಆತನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಉತ್ತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಉತ್ತರನ ತಡವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He answers our prayer. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಬ್ರಹಾಮನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ 99 ವಯಸ್ಸಾಗೋವರೆಗೂ ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಮ್ಮ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದು. ಆ 95 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರ ಕಿವಿಗೂ ಆಕೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಕ್ಕೆ? ಹಂಗ ಕತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God knows when He need to answer your prayers. ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆತನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He hears all your prayers. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He always hears. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಜೇನಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಜೇನಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಪಾಯಸ ತಿಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡೇ. ನೋ, ಸಮ್ ಅಕೇಶನಲಿ ವಿ ಈಟ್. ಯಾವತ್ತು ಖಾರ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ನೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೆನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ we cannot expect every day the answer from God should be sweet. Hallelujah. Sometimes when God gives us, it will be bitter, but later it will be sweeter. Hallelujah. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. ಲೆಟ್ ದೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சித்தம் நிறைவேற கடவுளா. ஹல்லேலூயா. ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அப்படிதானே ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு. ஹல்லேலூயா. அவர் அந்த ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. அதுதான் ஜெபம்னு இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் பிடிச்சின்னு இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ மாடுலேஷன். எப்படி ஒரு மனுஷன் ஜெபிக்கணும், எந்தெந்த அவனுடைய ஜெபத்துடைய கோர்வைகள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி தான் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தாரே ஒழிய அதுதான் ஜெபம் ஆண்டவர் எங்கேயுமே சொல்லல. ஹல்லேலூயா. அந்த வசனம் சொல்லுது எப்படி உனக்கு ஜெபிக்கணும் நான் கற்றுத்தரேன் ஆண்டவர் சொன்னார். ஹல்லேலூயா. ஆனால் இன்னைக்கு அத்தையே ஒரு ஜெபமாக சொல்லிட்டு ஏஞ்சி போயிடுறாங்க. ஹல்லேலூயா. யோசித்து பாருங்க. 7:15 ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். எத்தனை மணிக்கு? 7:15 நின்று ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஏதோ கொஞ்சம் பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஸ்தோத்திரம் சொன்னோம். அதுக்கே 7 மணி ஆகிப்போச்சு. இன்னும் இருக்கிற பாயிண்டெல்லாம் நம்ம எடுத்து ஜெபம் பண்ணால் 8 மணி தாண்டினாலும் கொள்ளாது. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா கர்த்தருடைய சித்தம் அவ்வளவு. இங்கே ஒருத்தரும் நம்ம என்ன செய்ய வந்திருக்கிறோம்? கர்த்தருடைய சித்தம். ஹல்லேலூயா. உம்முடைய சித்தம் இந்த பூமியிலே நிறைவேற கடவுளாக. We are here to fulfill the will of God. நம்ம ஜெபம் அப்படிதான் இருக்கணும். நீ ஏதோ கண்டதுக்கு ஜெபம் பண்ணி விட்டு எனக்கு ஜெபத்தை ஆன்சர் கொடுக்கல, எப்படி கொடுப்பாரு? How he will give you? ஹல்லேலூயா. நீ எதை ஜெபிச்சாலும் சரி கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தையும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்கிற ஜெபமாக இருக்கணும். உன் விண்ணப்பம் அப்படிதான் இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. அடுத்த வசனம் வாசிங்க. 14. ஹல்லேலூயா. எப்படி? ஹல்லேலூயா. எப்படி? மகன மூலகವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ. எப்படி? நம்ம எதை ஜெபம் பண்ணாலும் எதை கேட்டாலும் யார் மூலியமாக கேட்குறோம்? இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலியமாக கேட்குறோம். ஹல்லேலூயா. அவர் பரலோகத்தை விட்டு தான் ஒரு மனுஷனாய் இறங்கி வந்து பிதாவுடைய சித்தத்தை, பிதா செய்ய வேண்டிய வேலையை அவர் தன்னுடைய பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த பூமியில் 33 வருஷம் ஊழியம் செஞ்சார். என்ன பண்ணாரு? 33 வருஷம் ஊழியம் செஞ்சு கடைசி நொடி வரைக்கும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார் அந்த சிலுவையில். ஹல்லேலூயா. பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற எந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தையும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணல? விட்டு வைக்கல. அந்த வேதனையில் கூட ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு?
அந்த வார்த்தைகளை அந்த சிலுவையில் அவர் என்ன பண்ணாரு? ನೆರವೇರಿಸಿனார். He fulfilled everything. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕರ್ತನ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಒಂದೊಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ರಕ್ಕಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ இருப்பா நம்ம பிரச்சனை நமக்கு. ஹல்லேலூயா. யோசித்து பாருங்க, மக மூலியமா பிதாவுக்கு என்ன மகிமை. ஹல்லேலூயா. இயேசுவானவர் பிதாவை என்ன பண்ணாரு? மகிமைப்படுத்தினார், கன செலுத்தினார். ஹல்லேலூயா. எந்த இடத்துலையுமே அவர் என்ன செய்யல? பிதாவை விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. ஹல்லேலூயா. அவர் தன்னை எந்த இடத்திலும் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட எந்த ஊழியத்திலும் சரி, அல்ல எந்த குடும்பத்திலும் சரி, எந்த காரியத்திலும் சரி, நம்மளை என்ன பண்ணக்கூடாது? கர்த்தருக்கு முன்னாடி அல்லது மற்றவங்க முன்னாடி மகிமைப்படுத்திக் கூடாது. ஹல்லேலூயா. இயேசுவானவர் தன்னை தாழ்த்தி, ஹல்லேலூயா. அதனால தான் அவர் மூலியமா எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணாலும் சரி, யார் மகிமைப்படுகிறது? பிதாவானவர். ஹல்லேலூயா. இயேசு மூலியமா நீ ஜெபிக்கும் பொழுது நீ யார் மகிமைப்படுத்துற? பிதாவானவரை கனப்படுத்துகிற, நீ பிதாவானவரை மகிமைப்படுத்துற. ஹல்லேலூயா. உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்தவர், நீ ஜெபிக்கும் பொழுது உன் ஊழியத்துக்காக இயேசுவின் நாமத்தில் நீ ஜெபிக்கும் பொழுது பிதாவானவர் என்ன செய்யப்படுறார்? அந்த இடத்துல கனப்படுத்தப்படுகிறார், மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். ஹல்லேலூயா. அதுதான் உன்னுடைய ஜெபம். That is your prayer. ஹல்லேலூயா. உன் ஜெபம் அப்படிதான் இருக்கணும். எதை கேட்டாலும் சொல்லப்படுகிறதான ஜெபம் மாத்திரமல்ல, அந்த ஜெபம் எப்படி கேட்கப்படணும்? குமாரன் மூலியமாக. ஹல்லேலூயா. Through the Son. உன் ஜெபம் பிதாவை கனப்படுத்துகிற ஒரு ஜெபமா இருக்க வேண்டும். My prayer should glorify my Father. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய ஜெபம் அது கிடையாது. ஜெபத்தில் அது பார்க்கவே முடியாது. ஹல்லேலூயா. நீ ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த, ஆண்டவர் உன்னை என்ன செய்வார்? உயர்த்துவார். ஹல்லேலூயா. எப்பவுமே மகிமையை தேடி போவாத. ஹல்லேலூயா. தேடி போய் தான் இன்னைக்கு கீழே விழுந்து கிடக்கிறான். எங்க விழுந்து கிடக்கிறான்? பாதாளத்தில், பட்டம்லெஸ் பிட். அடுத்த பைபிள் ஸ்டடியில் அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம தியானிக்க போகிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. எனிவே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்ம ஜெபிக்கிற ஜெபம் இயேசுவின் நாமத்தின் மூலியமாய் நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது யாருக்கு மகிமை செலுத்தப்படுகிறது? பிதாவானவருக்கு. ஹல்லேலூயா. நீ ஜெபிக்கிறேன்னு சொன்னாலே அந்த இடத்துல யார் கனப்படுத்தப்படுகிறார்? பிதாவானவர் கனப்படுத்தப்படுகிறார். ஒரு கூட்டம் தெரியுது, இயேசு இல்லாமையே வெறும் பிதான்னு சொல்லி தெரியுற கூட்டம். ஹல்லேலூயா. நீ இயேசு இல்லாமல் யார்கிட்ட போக முடியாது? பிதாகிட்ட போகவே முடியாது. ஹல்லேலூயா. அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் என்னன்னா, பழைய ஏற்பாட்டில் யாத்திராமத்தின் புஸ்தகத்தில் நீ பார்க்கும் பொழுது பலி இட்ட உடனே பலிபீடத்தில் இருக்கிறதான ரத்தத்தை ஆசாரியன் என்ன செய்வானா? தன்னுடைய கைகளை அந்த ரத்தத்தில் நினச்சிக்குவான். ஹல்லேலூயா. அதுக்கு அப்புறமா அவன் அந்த தேவாலயத்துலேயோ அல்லது அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் தொடர எந்த ஒரு வஸ்து, எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அவன் இப்படி தொடும்பொழுது அது எதை தொடறான்? அவன் விரலுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் நடுவில் என்ன தொடுது? நடுவில் என்ன நிற்குது? அந்த பலியின் ரத்தம். ஹல்லேலூயா. ரத்தம் தான் உடன்படிக்கை, உன்னை காக்கிற உடன்படிக்கை, பிதாவிடத்தில் உன்னை கொண்டு போகிற ஒரே உடன்படிக்கை. ஹல்லேலூயா. அதை தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் என்ன பண்ணாரு? கிழிச்சார்.
அல்லேலூயா. வெறும் ஆசாரியன் மட்டும்தான் போக முடியும். அதுவும் அவன் ரத்தத்தை துவைச்சு என்ன பண்ணோம், அதுக்குள்ள பிரவேசிக்கணும். நீயும் நான் என்ன செய்ய முடியாது, போகவே முடியாது, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಪ್ರಾಣಿನ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಮೂಗು ಜೀವಿನ ರಕ್ತಗಳಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪಿಲ್ಡ್, ಆ ರಕ್ತ ಸುರಿದಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಮಹಿಮೆ, ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಮಹಿಮೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತು, ಅಷ್ಟು ಜನನೇನಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕರ್ತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದೊಡ್ಡ ತಿರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಷ್ಟೆ. ಒಳಗಿದ್ದ ಆಸಾರ್ಯನೂ ಯಾಜಕನೂ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳಗಿದ್ದ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಗಾರದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಗಣ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೋಡಿದಿರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಏನು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. Without Jesus, without the blood of Jesus Christ, you cannot go into the heaven. You cannot talk with the Father. ಪಿತಾಗಟ್ಟೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ ಮುಡಿಯಾದೆ, ಪಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because he has paid. Hallelujah. ಆತನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಪಿತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಆತನ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿದೌಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಿತನನ್ನು ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ದರ್ಶಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆವರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அடுத்த ವಚನ ವಾಸಿಮ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யார் பேர்ல? இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பேர்ல. வசனமே இருக்கியா? ಯಾಕಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪಿತನ ನಾಮವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಯೆಹೋವ ನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ದೂರಿಸ್ತೀಯ? ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಕಣಯ್ಯ, ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. Hallelujah. So in the name of Jesus, when you ask and when you pray, I will do it என்றார். Hallelujah. I will do it. I will do it for you. உனக்காக நான் அதை செய்வேன். நீ ஜெபிச்சியா, ನಾನು உனக்காக ಅದನ್ನು செய்வேன். ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವೆನೋ, ನೆರವೇರಿಸುವೆ.
Hallelujah. I will do it for you. If you have cried, if you have wept for that, the Lord is telling you that I will do it for you. Hallelujah. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. Without the name of Jesus, nothing can. Hallelujah. அடுத்த வசன வாசிமா. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. போதுமா? எப்படியே ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ஆமா. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? அதுதான் நம்ம செய்யறதில்ல. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. We don't do that. Hallelujah. We should love the God and we should obey the commandments. What do you mean by love the God? மொபைல் எடுத்து அப்படியே பார்த்துன்னுக்குறோம் இல்லையா? ஏன்? We love it. We love it. இல்லையா? நான் ஏன்டா பார்க்குறேன், என்கிட்ட எங்கடா இருக்குது மொபைல்ன்றியா? We love to do it. ஆடினேக்கிறோம். ஏன்? We love to do it. ஆனால் பைபிள் எழுதணும்னா அங்கே தான் தூக்கம். பாஸ்டர் எல்லாம் பட்சம் பாஸ்டர், இந்த யாத்திரை ஆகுமா வந்த பிறகு தான் ஒரு தூக்கம் வருது பாரு. எரேமியா எசேக்கியேல் படிக்கும்போது வருது பாரு ஒரு தூக்கம். ஏன்? ஆண்டவரை நேசிக்கிறத பற்றி அந்த புஸ்தகத்தில் தான் அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்கிறதும் ஆண்டவருடைய பிரமாணங்களை எப்படி நம்ம பின்பற்றணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட புஸ்தகம் எது? யாத்திரையாகத்துக்கு அப்புறம் தான் வருது. அல்லேலூயா. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? அத்தை நேசிக்கணும். நீ நேசிச்சாதான் நீ படிப்ப, நீ நேசிச்சாதான் நீ பின்பற்றுவ. நீ நேசிச்சா நீ படிப்ப, நீ படிச்சாதான் நீ பின்பற்றுவ. அல்லேலூயா. நேசிக்காமையே எப்படி? ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏன் சிலுவையில் தொங்கினார்? அவர் நம்மை நேசித்தார். அல்லேலூயா. ஏன் இந்த பைபிளை தூக்கி நீ நம்ம பிரசங்கம் பண்ணுறோம், இவ்வளோ மணி நேரம் ஏதாவது வேலை செஞ்சால் கூட சம்பாதிக்கலாம், ஏன் இப்படி உட்காரோம்? என்ன காரணம்? நேசிக்கணும். அல்லேலூயா. நம்ம நேசம் எப்படி இருக்கணும்? உண்மை உள்ளதாக இருக்கணும். How it should be truthful. யாரை நேசிக்கிறதா இருக்கணும்? அவருடைய பிரமாணங்களை நேசிக்கிறதா இருக்கணும். செய்யாதனா செய்யாத, அதெல்லாம் அப்போ இப்போல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அல்லேலூயா. நம்ம அப்படி ஜெபம் பண்ணிட்டோமா ஆண்டவரை என்ன பண்ணிடுவார்? என்ன பண்ணிடுவார்? பரிசுத்தமாக்கிடுவார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. அந்த வசனத்தை ஏன் ஆண்டவர் சொன்னார்ன்றது கூட மறந்துடலாம். அல்லேலூயா. ஒரு ஊழியக்காரம்மானா அந்த அம்மா சபையில் ஒரு விசுவாசி, அவ்வளோதான். ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் வயசாகி போயிடுச்சு, யாரும் கிடையாது அவங்களுக்கு, ரிட்டையர்டு டீச்சர். அதனால் காலையில் ஒரு 10 மணிக்கு எல்லாம் வீட்டு வேலையெல்லாம், அவங்க வீட்டில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பை எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக ட்ராக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு தெருவாக போய் ட்ராக்ஸ் கொடுத்துட்டு சத்தியத்தை சொல்லின்னு போயினே இருப்பாங்க. சாயந்தரம் ஆனால் வீட்டை வந்து சேர்ந்துருவாங்க. ஒரு நாள் எதையோ கலக்கி எங்கேயோ ஒரு கடை வீதியில் என்ன குடிக்கணும்னு போகும்போது கலக்கி கொடுத்துட்டாங்க. என்னத்தையோ கலக்கி கொடுத்துட்டாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பழக்கம், எதை கொடுத்தாலும் எப்படி சாப்பிடும்? ஜெபம் பண்ணிட்டு சாப்பிடும். அல்லேலூயா. அதனால் அந்த அம்மா சாப்பிட்டுச்சு. அதை சாப்பிட்டுட்டு அந்த அம்மா போச்சு. அவன் கலக்கின விஷயம் வந்து
1 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அந்த அம்மா என்ன ஆயிடணும், இறந்துருவாங்க. அதுவும் வயசு ரிட்டையர்டு டீச்சர்னா என்ன வயசு இருக்கும் கணக்கு போட்டுங்க, 60 வயசில் ரிட்டையர்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா ஊழியம் செய்யுது. அப்போ என்ன சரீர நிலை என்னவா இருக்கும்? விஷங்களிக்கு விட்டா தாங்குமா? 1 மணி நேரன்றது 1 நிமிஷத்தில் இருக்கிறத சங்கடம். 10 வருஷம் கழிச்சு அப்புறமா அந்த அம்மா இருந்துச்சு. அல்லேலூயா. எத்தனை வருஷம் கழிச்சு? 10 வருஷம் கழிச்சு. அந்த விஷம் உழுவும் போல அது ஒன்றுமே செய்யல. அல்லேலூயா. அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நீ ஜெபம் பண்ணாதான் ஆண்டவர் அதை நான் பரிசுத்தமாக்குவேன்னு சொன்னார். நீ படையலும் பொடையலும் கொண்டாந்து எதிர்க்க வச்சான்னு உனக்கு துண்ணு ஆசை வந்து போட்டு ஹல்லேலூயா பிரைஸ் தி லார்ட், இது பரிசுத்தமாக ஆண்டவரே. உனக்கு பண்ணி துண்ண ஆசையாக இருந்தால் துண்ணுட்டு போ பண்ணிய. அல்லேலூயா. ஆனால் பண்ணி துண்டுறதை நீ பரிசுத்தமாக்க முடியுமா? பண்ணி திங்கிறத உன் ஜபத்தினால அதை பரிசுத்தமாக்க முடியுமா? நெவர். அல்லேலூயா. வசனம் ஏன் சொல்லுது, எதுக்கு சொல்லுதுன்றத நம்ம ரொம்ப ஆராயணும். எப்போ வசனம் உன்னை தொடாதன்னு தொடக்கூடாதத்த, எப்போ வசனம் உன்னை தொடுன்னு சொல்லிச்சு அதை தொட்டு தான் பார்க்கணும். அல்லேலூயா. எப்போ ஒரு வசனம் அது அசுத்தம் சொல்லிச்சோ அது நம்ம இல்லை, கர்த்தர் வருகிற வரைக்கும் அது என்னதான் அசுத்தம் தான். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அல்லேலூயா. ஏன்னா பிசாசிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குணம் எது? அசுத்தமான குணம். அதனால்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவான ஒரு பேயை லேகியோனை ஓட்டும் பொழுது என்ன பண்ணுச்சு? எதுக்குள்ள ஓடுறேன்னு சொல்லிச்சு. ஏன் ஏன்? அவைகள் அசுத்தமானவை, அவைகள் அசுத்தமானவை. அதுக்கு சாப்பிட்றது அசுத்தம், அதுக்கு தங்குற இடமும் அசுத்தம், அதனுடைய குணாதிசயமும் எப்படி தான் இருக்கும்? அசுத்தமாக தான் இருக்கும். அதனால தான் பிசாசு ரொம்ப அழகாக அதுக்குள்ளே பூந்து அதை கொண்டு போய் கடலுக்குள்ளே கலந்து என்ன பண்ணிடுச்சு? அதை சாகடிச்சிருச்சு. சாகடிச்சிருச்சு. ஹல்லேலூயா. அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம. ஹல்லேலூயா. ஜாக்கிரதையாலனா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். நம்ம ஜாக்கிரதையாலனா ரொம்ப கஷ்டம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கடைசியாக ஒரு வாசனம் வாசிங்க, 16ஆம் வசனம் வாசிங்கம்மா, முடிச்சிடலாம். அல்லேலூயா. இது வந்து யாரை பற்றி பேசுது? பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி ஆண்டவர் பேசுகிறார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மரித்து அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு இந்த பூமியில் நமக்கு ஒரு சகாயர் ஆண்டவர் தரேன்னு சொல்கிறாரு. அந்த சகாயர் யாரு? பரிசுத்த ஆவியானவர். அல்லேலூயா. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு என்ன செய்கிறாரு? அல்லேலூயா. அதனால நமக்கு யாருமே இல்லையே அப்படின்னு கவலையே பட வேண்டாம். அல்லேலூயா. இந்த பூமியில நாம் பரலோகத்துக்கு போற வரைக்கும் நமக்கு யார் உண்டு? நமக்கு யார் உண்டு? சகாயர் உண்டு. அல்லேலூயா. பிதாவின் முன்பதாகவும் குமாரன் முன்பதாக நம்ம கொண்டு போய் நிறுத்துறது யாரு? பரிசுத்த